Hi all, welcome to Demystifying Markets. So this is for tomorrow's analysis, September 4th kana analysis. Nifty, Bank Nifty, Fin Nifty. Market profile learning. Market profile is the base for this channel. Market profile base vachida everyday live trading session. We are doing an index and stock analysis around 10 o'clock in the morning. So market profile கத்துக்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இது ஒரு நல்ல பிளாட்ஃபார்மா இருக்கும். And market profile வந்து ஒரு structured and organized way வந்து கத்துக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா kindly contact the WhatsApp number because the next training batch is going to start. So more than theory, ஒரு market profile வந்து நம்ம தியரியா பார்க்கும்போது ஒரு டார்கெட் ஜோனாவோ இல்ல ஒரு என்ட்ரி ஜோனாவோ பார்க்கும்போது டெஃபினட்டா அது வந்து சஸ்டெயின் பண்ணுமான்னு கேட்டா it is only 50-50%. But practically நம்ம வந்து அதை அப்ரோச் பண்ணும்போது we get to know many points. So அந்த ஒரு single dot it is a hidden information in market profile because it's a data. அந்த டேட்டாவை தான் நம்ம வந்து அனலைஸ் பண்ணி நம்ம அது மூலியமா ட்ரேடிங் டெசிஷனை எப்படி பெஸ்டா யூஸ் பண்றதுன்றது தான் டாட் ஜாயினிங். So if you wish to learn the market profile in a structured and organized way, kindly contact the WhatsApp number. So the next batch is going to start. So coming to Nifty. Nifty பொறுத்தவரையும் பாத்தீங்கன்னா மார்க்கெட் வந்து இன்னைக்கு எங்க ஓபன் ஆயிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் வந்து நேத்து க்ளோஸ் ஆன ஒரு ஜோன்ல தான் மார்க்கெட் ஓபன் ஆயிருக்காங்க. அண்ட் நேத்தும் நம்ம பார்த்திருந்தோம் கண்டினியூஸா ரேஞ்ச் இன் POC and PPOC in Nifty on the same level, same range. பட் அகைன் இன்னைக்கும் பாத்தீங்கன்னா PPOC வந்து கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க. மார்க்கெட்ல வந்து இன்னைக்கும் PPOC for Nifty above 25,350 zone. So 350, 25, 350 ல தான் மார்க்கெட் வந்து PPOC கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க. And last 3 days if you see, market is having a same range of PPOC and POC. So first market open ஆயிட்டு கீழே வந்து buying excess ஸ்ட்ராங்கா பிளேஸ் பண்ணிருக்காங்க. And buying support systemமும் நம்மளுக்கு வந்து இனிஷியல் ஜோன் பாத்தீங்கன்னா மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரையும் தட் இஸ் நிஃப்டியை பொறுத்தவரையும் AB புவர் லோ வந்து ஃபங்க்ஷனிங் இந்த இடத்துல வந்து நம்மளுக்கு பிளேஸ் பண்ணிருக்காங்க. தட் இஸ் ஆன் 30th ஆகஸ்ட். ஸோ மார்க்கெட் பர்ஃபெக்டா அந்த லெவலுக்கு கீழே சப்போர்ட் சிஸ்டம் ஃபைண்ட் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ 25,250. ஸோ ஆனா இன்னையோட க்ளோஸ் பாத்தீங்கன்னா மார்க்கெட் எங்க க்ளோஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னா 25,300 அந்த ஜோனை வந்து last 3 days protect பண்றாங்க. So the closing in Nifty happens about 25,300 above these level for last 3 days. So market buying excess place பண்ணிருக்காங்க. Perfect P-shape profile with a PPOC. So range at the top, but again a strong buying excess place பண்ணி market closed at the near to the PPOC level, but above the level of 25,300, which is an important level. So market பாத்தீங்கன்னா more or less last 3 days ஒரே இடத்துல POC range form பண்ணிருக்காங்க. இன்னைக்கு P-shape profile along with the closing happens above the level of 25,300 to 350. So இந்த லெவல்ல வந்து protect பண்றாங்க. That is 25,300 zone. So straight away நம்மளுக்கு வந்து இது rejection zone தெரியும். That is 25,400 because last 2 days Nifty-யோட upside movement வந்து அந்த இடத்துல வந்து நம்மளுக்கு perfect-ஆ இல்ல. So 25,400 is a clear rejection zone in Nifty. As we expected இந்த லெவலுக்கு மேல போகணும் அப்படின்னா ஒரு price acceptance வேணும்னு பார்த்திருந்தோம் இந்த previous videos. Today also பாத்தீங்கன்னா Nifty-ய பொறுத்தவரையுமே அந்த movement வந்து 25,400 is a strong resistance-ஆவே act ஆயிருக்கு. So market வந்து perfect-ஆ buying excess வந்து the support system find பண்ணிருக்காங்க last 2 days support and especially closing the same level la maintain பண்றாங்க if at all. So if at all Nifty பொறுத்தவரையுமே today's PPOC 25,300 to 350. So இந்த 25,350 க்கு மேல வராங்கன்னா then obviously பாத்தீங்கன்னா 25,400 to 425 anywhere they can get a rejection. So அந்த லெவலுக்கு மேல ஒரு acceptance கண்டிப்பா தேவை நிஃப்டியை பொறுத்தவரையுமே. in the last 3 days Nifty வந்து it is keep on restricting the level 25,400 above. So அந்த லெவலுக்கு மேல ஒரு closing வந்து fine அந்த லெவலுக்கு மேல ஒரு closing ஒரு acceptance நம்மளுக்கு கிடைக்கணும். So that is very important 25,400. So in case PPOC கீழ மார்க்கெட் வராங்க அப்படின்னா then the buying excess intraday ல பாத்தீங்கன்னா buying excess place பண்ணிருக்காங்க. என்ன லெவல்ல place பண்ணிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா 25,250 to 25,300.
So 25,300 which is a very important level in Nifty. So Nifty பொறுத்த வரையுமே last 3 days அந்த 25,300 zone protected. So further அந்த 25,250 to 300 buying excess act as a very important level of support system if at all Nifty from PPOC on downside. Then 25,200 obviously ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து previous times பாத்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸை வந்து கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க. ஆஃப்டர் தட் தான் மார்க்கெட் வந்து இந்த ரெசிஸ்டன்ஸை வந்து கிளியர் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ 25,200 அண்ட் 2500 பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ இம்பார்ட்டன்ட் லெவல் பிகாஸ் இட்ஸ் அ பிஓசி ஜோன். ஸோ லாஸ்ட் 2 டேஸும் பார்த்தீங்கன்னா நிஃப்டியை பொறுத்தவரையுமே அந்த பிஓசி ஸ்ட்ரக்சர் வந்து சேம் ரேஞ்சில் ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்க. தட் இஸ் 2500. ஸோ நிஃப்டியை பொறுத்தவரையுமே ஆன் downside intraday of buying excess along with 25,200 which is an important level. அந்த லெவல்ல தான் ரெசிஸ்டன்ஸா வந்து பெர்ஃபெக்ட்டா மெயின்டைன் பண்ணிருந்தாங்க. அந்த லெவலுக்கு கீழே தான் க்ளோசிங்கும் இருந்தது. பட் அகைன் பாத்தீங்கன்னா மார்க்கெட் வாஸ் பெர்ஃபெக்ட்லி taken to the next level on the next day. So இந்த லெவலுக்கு மேல ஒரு அக்செப்டன்ஸ் வந்து கொடுத்திருக்காங்க. ஸோ மார்க்கெட் வந்து இந்த லெவல்ல ரெசிஸ்டன்ஸா ட்ரீட் பண்ணிருக்காங்க and further it was turned into support. So இந்த 25,200 could be a minor level of support இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. If at all market இன்னும் அதை break பண்ணி கீழே வராங்கன்னா the important level of POC last 2 days of POC that is previous 2 days of POC 2500 and the most important and the psychological number is 25,000. So these are the இதெல்லாம் தான் நிஃப்டியை பொறுத்தவரையுமே important support system for Nifty. So 2500 and 25,000. So bank Nifty பொறுத்தவரையும் பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து நல்ல ஒரு மூவ்மெண்ட் லாஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு மூவ்மெண்ட் ஆக்சுவலா பேங்க் நிஃப்டியை பொறுத்தவரையுமே பெர்ஃபெக்ட்டா நம்ம வந்து எந்த இடத்த வந்து ரெசிஸ்டன்ஸா பார்த்திருந்தோமோ பேங்க் நிஃப்டியை பொறுத்தவரையுமே அந்த ரெசிஸ்டன்ஸை ஹிட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ பேங்க் நிஃப்டி ஓப்பனிங் So because of பாத்தீங்கன்னா ICICI Bank was super bullish today. So last பாத்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு ஸ்பைக் ஜெனரேட் பண்ணாங்க. So ICICI Bankக்கும் நம்ம வந்து பார்க்கலாம். So Bank Nifty பொறுத்தவரையும் பாத்தீங்கன்னா மார்க்கெட் எங்க ஓபன் ஆயிருக்காங்கன்னா the same level of yesterday's close. So மார்க்கெட் பாத்தீங்கன்னா இனிஷியல் பேலன்ஸ் பீரியட் வரையுமே இங்க தான் இருந்திருக்காங்க. And further பாத்தீங்கன்னா மார்க்கெட்க்கு ஒரு சப்போர்ட் சிஸ்டமும் நம்ம வந்து பார்த்திருக்கோம். Because buying excess and previous support system நம்ம வந்து earlier videosல discuss பண்ண மாதிரி இந்த level ஒரு support system இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு பார்த்தோம். So அதே levelல வந்து perfect support systemமும் find பண்ணிருக்காங்க. But further அவங்க வந்து spike generate பண்ணிருக்காங்க and clear ஒரு OTF presence வந்து JKLM. But இதுல வந்து ரொம்ப accurate உங்களுக்கு தெரியறது பாத்தீங்கன்னா KL and M. So continuation of OTF வந்து last few spikesல இருக்கு. And வந்து L period பாத்தீங்கன்னா single printம் form பண்ணிருக்காங்க. That is buying single printம் form பண்ணிருக்காங்க. And PPOCக்கும் வந்து create பண்ணிருக்காங்க at the level of 51,650. So market எங்க close பண்ணிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா single printக்கு மேல தான் close பண்ணிருக்காங்க. And it's a kind of B-shape profile. So நம்ம வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாதிரி பேங்க் நிஃப்டியை பொறுத்தவரையுமே the perfect initial first level of buying supportலயே வந்து support system find பண்ணிருக்காங்க. So இதுதான் வந்து நம்ம previous videosலயும் பார்த்திருந்தோம். So perfect அந்த லெவலே சப்போர்ட் ஆக்ட் ஆயிருக்கு. And resistance நம்ம பல வாட்டி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண ஒரு லெவல். And 51,900 பொறுத்தவரையுமே it is an important level for bank nifty. நம்ம வந்து நிறைய வாட்டி பார்த்திருக்கோம். இந்த லெவலை தாண்டி price வந்து மூவ் ஆகி அந்த லெவல்ல வந்து அக்செப்ட் பண்ணணும். So that is very important னு பார்த்திருக்கோம். So 51,900 ஒரு important resistance so far act ஆயிட்டு இருந்தது. And today also market அந்த லெவலுக்கு கீழ தான் க்ளோசிங்கும் வச்சிருக்காங்க. So if at all bank nifty பொறுத்தவரையுமே and 51,900 POC னு பார்த்திருந்தோம். perfect அந்த POC ரெஸ்பெக்ட் பண்ணிருக்காங்க. So this is a dot joining. So this is a single dot. இந்த மாதிரி ஒரு டாட்டும் நம்ம ஜாயின் பண்ணும்போது மார்க்கெட் ப்ரொஃபைலை பொறுத்தவரையுமே ஒரு கிளியர் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஒரு கிளியர் சப்போர்ட் வந்து ஸ்பாட் ஆகும். that is with the data. So next பாத்தீங்கன்னா மார்க்கெட் வந்து 52,000. obviously 52,000 வந்து நம்மளுக்கு ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸா இருக்கும். if at all market started to go upside bank nifty வந்து மேல வராங்க அப்படின்னா
தென் இமீடியட்டா பாத்தீங்கன்னா 51,900 அவங்க கிராஸ் பண்ணணும். ஸோ அன்டில் தென் 51,900 ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸா இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்கு. பிகாஸ் இன்னியோட க்ளோசிங்கும் பாத்தீங்கன்னா அந்த லெவலுக்கு கீழ் தான். 51,900க்கு கீழ் தான். பட் 51,800க்கு மேல. ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து 51,800யும் தாண்டல. ரீசன்ட் டைம்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த டேஸ்ல நம்மளுக்கு 51,800ம் தாண்டல. ஸோ பர்ஃபெக்டா அந்த 51,800 தாண்டின ஒரு க்ளோஸ் கொடுத்துருக்காங்க. 51,900 எக்ஸ்பெக்டட் லெவல் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு கீழே க்ளோசிங் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதை தாண்டின ஒரு அக்செப்டன்ஸ் கண்டிப்பா தேவை பேங்க் நிஃப்டியை பொறுத்தவரையுமே. அண்ட் 52,000 the next important level of resistance பாத்தீங்கன்னா 52,000. ஆப்வியஸா அது வந்து ஒரு ரிஜெக்ஷன் ஜோனா இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஒரு சைக்காலஜிக்கல் நம்பர். அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பாத்தீங்கன்னா 52,100. ஸோ ஆஃப்டர் 52,000 பாத்தீங்கன்னா 52,100. ஏன்னா அதுவும் நம்மளுக்கு ஒரு போர் ஹை ஸ்ட்ரக்சரா இருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ஸும் நம்மளுக்கு வந்து கிளியரா இருக்கு. 52,100 and 52,200. ஸோ பேங்க் நிஃப்டியை பொறுத்த வரையுமே டாப்ல நிறையவே ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கு. பட் ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸும் அவங்க கிளியர் பண்றதுக்கு உண்டான பவர் வந்து அவங்களுக்கு வேணும். பட் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஐசிஐசிஐ பேங்க் வாஸ் சூப்பர் சப்போர்ட்டிவ். அண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா பேங்க்ஸுமே லேட் ஸ்பைக் வந்து ஜென்ரேட் பண்ணிருக்காங்க. பிரைவேட் பேங்க்ஸ் எல்லாமே லேட் ஸ்பைக் வந்து ஜென்ரேட் பண்ணிருக்காங்க. பட் இன்ஸ்பைட் ஐசிஐசிஐ வாஸ் டாப் ஆஃப் ஆல். So these are the important resistance. பாத்தீங்கன்னா 51,900 அது வந்து இன்னும் வந்து தாண்டின ஒரு க்ளோசிங் இல்ல. And 52,000 and 52,100 and 52,200. So if at all வந்து பீபாக்ல இருந்து மார்க்கெட் வந்து கீழே வராங்க அப்படின்னா, பேங்க் நிஃப்டி கீழே வராங்கன்னா இந்த பையிங் சிங்கிள் பிரிண்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம செக் பண்ணணும். பிகாஸ் இன்னியோட பையிங் சிங்கிள் பிரிண்ட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த லெவல் நம்ம செக் பண்ணணும். வெதர் எனி சப்போர்ட் சிஸ்டம் வந்து இந்த வந்து ஒரு சிங்கிள் பிரிண்ட்ல வந்து ஃபார்ம் பண்றாங்களா. இதை வந்து நம்ம லேட் ஸ்பைக்குன்னு சொல்லுவோம். லேட்டா வர ஒரு ஸ்பைக். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து அவங்க வந்து ஃபார்ம் பண்றாங்களான்னு அப்படின்னு சப்போர்ட் சிஸ்டம் இருக்கான்னு பார்க்கணும். ஸோ ஃபர்தரா பாத்தீங்கன்னா பீபாக்கும் கீழே வராங்கன்னா தென் இம்பார்ட்டன்ட் லெவல் ஆஃப் சப்போர்ட் பாத்தீங்கன்னா 3 நாளோட சப்போர்ட் சிஸ்டம் அவங்க எடுத்திருக்காங்க. எந்த இடத்துலன்னு பாத்தீங்கன்னா 51,500 அந்த ஜோன்ல. ஸோ ப்ரீவியஸ் டைம்ஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி இந்த லெவல்ல ஒரு சப்போர்ட் சிஸ்டம் இன்னைக்கும் அவங்க ஃபைண்ட் பண்ணிருக்காங்க. ஃபர்தரா அவங்க ஃபைண்ட் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்புகளும் இருக்கு. ஸோ அந்த லெவலையும் அவங்க பிரேக் பண்றாங்க அப்படின்னா then 51,300 and 51,200. So out of 51,300 minor level of support, but 51,200 important level because it's a PPOC. Again 51,200 பொறுத்தவரையுமே பேங்க் நிஃப்டில PPOC ஓட சப்போர்ட் சிஸ்டம் இருக்கு. ஸோ இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா எல்லா பேங்க்ஸுமே நல்ல ஒரு ஸ்பைக் ஜென்ரேட் பண்ணிருக்காங்க. எஸ்பெஷலி பாத்தீங்கன்னா கிளியர் OTF buyers வந்து பாத்தீங்கன்னா HIJKLM. ஸோ கண்டினியூஸா ஒரு சிங்கிள் பிரிண்ட் டபுள் கன்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் சிங்கிள் பிரிண்ட் வித் OTF கன்ஃபர்மேஷன் தட் இஸ் ஒன் டைம் ஃப்ரேமிங் ஆயிட்டு ஐசிஐசிஐ பேங்க்ல நல்ல ஒரு ஸ்பைக்கை ஜென்ரேட் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த பேங்க்ஸ் வந்து இன்னைக்கு நல்லாவே வந்து ஸ்பைக் ஜென்ரேட் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ எஸ்பெஷலி பாத்தீங்கன்னா இவங்க எல்லாம் வந்து வித்தின் அ ரேஞ்ச் ஸ்பைக் ஜென்ரேட் பண்ணிருக்காங்க. தட் இஸ் KLM HDFC பேங்க்லாம். பட் ஐசிஐசிஐ வாஸ் டாப் ஆஃப் ஆல். ஸோ பேங்க் நிஃப்டிக்கு வந்து ஒரு நல்ல சப்போர்ட் சிஸ்டமா இன்னைக்கு வந்து அமைஞ்சுது. ஸோ லேட் ஸ்பைக் ஜென்ரேட் பண்ணாங்க. பட் ப்ரொவைடட் க்ளோசிங் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு கீழே தான் க்ளோசிங் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபர்தரா மூவ்மெண்ட் எப்படி இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ ஃபின் நிஃப்டியை பொறுத்தவரையுமே அகெயின் ஓப்பனிங் ஆன் பீபாக். ஸோ பீபாக்ல ஓப்பன் ஆயிருக்காங்க. மார்க்கெட் எங்க வந்து சப்போர்ட் சிஸ்டம் ஃபைண்ட் பண்ணிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இமீடியட்டான ஒரு சப்போர்ட் சிஸ்டமா பார்த்த ஒரு இடம் பார்த்தீங்கன்னா பீபாக். ஸோ பீபாக் வந்து ஜென்ரேட்டட் ஆன் திஸ் டே, தட் இஸ் 29th of August. அந்த டேல தான் சப்போர்ட் சிஸ்டம் ஃபைண்ட் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ 23,700 to 750 அந்த ஜோன் நம்ம பார்த்துட்டோம். பர்ஃபெக்டா 23,700ல சப்போர்ட் சிஸ்டம் ஃபைண்ட் பண்ணிருக்காங்க. அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் கிளியர் பண்ணி மார்க்கெட் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா லேட் ஸ்பைக் பிளேஸ் பண்ணி ஸ்ட்ராங் பையிங் எக்ஸஸை பிளேஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ 23,850ல இருந்து 23,950 வரையும் பிளேஸ் பண்ணிருக்காங்க. அண்ட் 24,000 நம்ம வந்து பார்த்திருந்தோம். ஃபின் நிஃப்டியை பொறுத்த வரையுமே ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ். ஸ்டில் இட் இஸ் அ சைக்காலஜிக்கல் நம்பர் 24,000. அண்ட் அகெயின் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபார் டுடே. மார்க்கெட் அந்த லெவலுக்கு கீழே தான் க்ளோசிங் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இன்னைக்கும் பாத்தீங்கன்னா மார்க்கெட் வந்து இந்த 23,800 அந்த ஜோன் கிட்ட தான் வந்து பீபாக் கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ நேத்தும் இன்னைக்கும் பாத்தீங்கன்னா மார்க்கெட் கிரியேட் பண்ண ஓரளவுக்கு ரேஞ்ச் பாத்தீங்கன்னா 23,800 அந்த லெவலுக்கு கீழே தான் க்ளோசிங். அந்த லெவலுக்கு கிட்ட தான் POC கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க, பீபாக் கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க.
So kind of B-shaped profile, but again PPOC in the same range for last 3 days. நம்ம வந்து நேத்தோட வீடியோஸ்லயும் பார்த்திருந்தோம் 23,800 லெவல் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இன்னைக்கும் பாத்தீங்கன்னா PPOC அந்த இடத்துல தான் கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க. So Fin Nifty வந்து மேல வராங்க அப்படின்னா then obviously இந்த 24,000 cross பண்ணனும். அது வந்து ஒரு important level of resistance Fin Nifty பொறுத்த வரையுமே. ஏன்னா recent timesல பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு poor high ஆகும், I mean அது நல்ல ஒரு poor high structure ஆகும் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. பிளஸ் அது ஒரு சைக்காலஜிக்கல் நம்பரும் கூட. So the next important level of resistance பாத்தீங்கன்னா 24,000 and 24,100. 24,050 to 24,100. So above this level கண்டிப்பா Fin Nifty பொறுத்த வரையுமே ஒரு price acceptance கண்டிப்பா தேவை. ஏன்னா இந்த level வந்து ஒரு resistance ஆன ஒரு level. இந்த levelக்கு மேலேனா ஒரு acceptance கண்டிப்பா தேவை above 24,000. So if at all Fin Nifty வந்து கீழே வராங்க அப்படின்னா இந்த single print, that is late spike னு சொல்லுவோம். இந்த spike வந்து நம்மளுக்கு வந்து யூஸ் ஆகுதா அப்படின்றத பார்க்கணும். இதுல ஏதாவது buying support நம்மளுக்கு கிடைக்குதா அப்படின்னு பார்க்கணும். because it's a big spike. நல்ல ஒரு spike generate பண்ணிருக்காங்க 23,850 ல இருந்து 950. so almost 100 pointsக்கு generate பண்ணிருக்காங்க. இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு buying support கிடைக்குதா அப்படின்னு பார்க்கணும். and further market இன்னும் கீழே வராங்க அப்படின்னா இந்த PPOC zone பாத்தீங்கன்னா 23,800. so last 2 days அந்த 23,800 தான் உங்க support வந்து I mean PPOC create பண்றாங்க. so இது ஒரு support system இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்கு. provided இன்னும் வராங்க அப்படின்னா then immediate பாத்தீங்கன்னா last 3 days இந்த PPOC தான், this PPOC is created for a reason. so anything for a reason market profile பொறுத்த வரையுமே ஒரு சின்ன டாட்டும் ஒரு connecting point மாதிரி தான் இருக்கும். அது எவ்வளவு பெஸ்டா நம்ம யூஸ் பண்றோம் அப்படின்றத அப்கமிங் டேஸ்க்காகவா, இன்ட்ராடேக்காகவா, இல்ல ஃபர்தர் டேஸ்க்காகவா, இல்ல ஆஃப்டர் மந்த்ஸ்க்காகவா, இந்த மாதிரி நிறைய டிஃபரன்சியேஷன் நம்மளுக்கு இருக்கும். ஸோ ஒன்னொன்னு ஒரு டிஃபரன்சியேஷன் கொடுக்கும். ஸோ இந்த PPOC பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் 3 days ஹோல்ட் பண்றதுக்காக தான் ஃபர்தரா இந்த லெவலையும் அவங்க சப்போர்ட் சிஸ்டமா ஃபைன் பண்றதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்கு. தட் இஸ் 23,700 which is a very important zone in Fin Nifty. So again the excess 23,600 anywhere அவங்க வந்து support system find பண்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. so upside and downside நம்ம வந்து in all the index நம்ம வந்து பார்த்துட்டோம். so நாளைக்கு வந்து live marketலயும் will track the index and index based stock as well. so நீங்க analyze பண்ணதுக்கு அப்புறம் trade எடுங்க. and this is purely for education purpose. thank you so much for watching the video.